Hello dear students. This year we are going to start our academic year on an online platform. So we won't be seeing each other face to face, but we'll be seeing like this only. So this year I'll be teaching you science, not maths. We'll be starting our science chapters. So we'll just go on to our chapter first. So the first chapter in science this year will be reproduction in plants. So our chapter name is reproduction in plants. We are going to learn about reproduction in plants. So first of all we must know what is reproduction. You know that every living being will die, right? Every living thing, whatever may be their lifespan, they will die sometime, right? But the life goes on. It is not like if an elephant dies, no elephant is left, right? So if every living, the life is going on, so they will have what? So this is where reproduction is becoming important. അപ്പം ജന്തുക്കൾ മരിച്ചു പോയാലും ലിവിങ് തിങ്സ് മരിച്ചു പോയാലും പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈഫ് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് എന്ത്, ഈ ലൈഫ് ഗോ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇസ് വാട്ട്? റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ത്രൂ റീപ്രൊഡക്ഷൻ all the living things are passing their characteristics to the next generation. So reproduction is a process where a next generation of living organisms are formed. So this reproduction is a very important process. അപ്പോൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓർഗാനിസംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഹൗ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So how do they reproduce? So if you look here you will see one flow chart. This is the life cycle of a plant. ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So it starts from a seed, right? This seed will germinate into a young plant or a baby plant, then it will become a big plant, then it will have flower, and this flower will become a fruit, and then again it will have seeds which falls down on the ground, and then again a new baby plant is formed. Like this the cycle is continuing. അങ്ങനെയല്ലേ, ഒരു വിത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിത്ത് മുളച്ച് ഒരു കുഞ്ഞി ചെടിയായിട്ട് മാറും, എന്നിട്ട് അത് വലുതായിട്ട് അതിൽ പൂവുണ്ടായി, ആ പൂവ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ട് ആ ഫ്രൂട്ടിലുള്ള എന്താണ് സീഡ് പിന്നീട് വീണ്ടും നിലത്ത് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും അടുത്ത ജനറേഷൻ പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ plant. So this process where the seed is becoming a baby plant, this process is called germination. What is it? The process where the seed is becoming a baby plant. ഒരു സീഡ് ബേബി പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദി സീഡ് ഇസ് ബിക്കമിങ് എ ബേബി പ്ലാന്റ്. സോ വെറുതെ അങ്ങ് ബേബി പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുമോ? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ഫോർ ദിസ് ടു ഹാപ്പൻ ദെയർ മസ്റ്റ് ബി സം കണ്ടീഷൻസ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്താവുള്ളൂ ഇത് ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ these conditions are, it will need what? Enough air, water and warmth. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ the plant in order for the germination to occur, it must have enough water, air and warmth. Water means വെള്ളം വേണം, വായു വേണം, അതുപോലെ തന്നെ വാംത്ത് ചൂടും വേണം. ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും അഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ? ജെർമിനേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ നോട്ട് ദെയർ ദെൻ ദ സീഡ് വോണ്ട് ജെർമിനേറ്റ്. അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? സീഡ്സ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ജെർമിനേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് വേർ ദ സീഡ് ഇസ് ബിക്കമിങ് എ baby plant when there is enough air, water and warmth. So this is how the reproduction of a plant is happening. Everywhere, if a seed is becoming a baby plant, this germination is the first stage of reproduction. So this not the first stage, we can say that this is the first initial stage of reproduction where the seed is becoming a baby plant. Now we are going to just look closely on a seed. So for this I want you to take a gram seed. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുക്കളയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞി ചെറുപയറിൻ്റെയോ വൻപയറോ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് വേഗം പോയി എടുത്തോണ്ട് വരണം. ഓക്കെ, എടുത്തല്ലോ അല്ലേ?
സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഒബ്സർവ് വിച്ച് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സീഡ്. ഒരു സീഡിന് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോവാം. സോ ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് എ സീഡ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് സീഡ് കോഡ്. ഒരു സീഡിൻ്റെ എന്താണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത്? സീഡ് കോഡ്. സീഡ് കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പയറെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറമേ കാണുന്ന ആ ഭാഗം, അതിൻ്റെ ആ തൊലീനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സീഡ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. തിക്ക് ഔട്ടർ കവറിങ് ഓഫ് എ സീഡ് ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട്? സീഡ് കോട്ട്. ദിസ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ ബേബി പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ്. ഈ സീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല കണ്ടീഷൻ, നല്ല എയറും വാംത്തും ഓക്സിജൻ വാട്ടറും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബേബി പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കവറിങ് ആണ് ഈ തിക്കായിട്ടുള്ള ഈ സീഡ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സീഡ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദി സീഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ സ്കാർ. ആ പയറിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെള്ള വര കാണാം അല്ലേ? സ്കാർ കാണാം അല്ലേ? ദി സ്കാർ ഈസ് വെയർ ദി സീഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി പ്ലാന്റ്. അപ്പം ഈ സീഡ് എന്താണ് ഈ ഇതിനുള്ള ബേബി പ്ലാന്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? ഈ സ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ലുക്ക് മോർ ക്ലോസ്ലി യു വിൽ സീ വൺ സ്മോൾ ടൈനി ഹോൾ അബവ് ദി സ്കാർ. ഈ സ്കാറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ടൈനി ഹോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ടൈനി ഹോളിന് കൂടിയാണ് വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സീഡിലോട്ട് വേണ്ട വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ടൈനി ഹോൾ. എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല. കാണുവാണെങ്കിൽ വലിയ പയറാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കാണുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും കാണത്തില്ല. സോ വാട്ട് ആർ there? The outer parts are, there is a seed coat, a thick outer covering seed coat. Then there is a scar, a വെള്ള വര പോലെയുള്ള scar. Then there is one small tiny hole through which the water is entering. And now if you open the seed, I don't know if you can do it, but you can try. If you open the seed, if you look at the picture, you can see that there are two parts. അല്ലേ? രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ലീഫ് ലൈക്ക്, അതിനൊരു ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ദി കോട്ടിൽഡൻ. സോ ദിസ് കോട്ടിൽഡൻ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദി ബേബി പ്ലാന്റ്. ഇതിൻ്റെ ഈ സീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബേബി പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോട്ടിൽഡൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് കോട്ടിൽഡൻ സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഫോർ ദി സീഡ്. അപ്പോൾ ഈ ബേബി പ്ലാന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോട്ടിൽഡനിലാണ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സീ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പയർ വെള്ളത്തിലിടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യു ഹാവ് സീൻ യുവർ മദർ സോക്കിംഗ് ദ ഗ്രാംസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫുഡ്, റൈറ്റ്? The night before, your mother will be putting it in water to soak the seed. So what you're going to do is, today you have to take the just ഒരു പിടി ഒരിത്തിരി 1 2 3 4 എന്തെടുക്കുക, പയറെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിടണം. രാത്രിയോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിടുന്നത്, കുറച്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് അങ്ങ് മൂടി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ള നാര് പുറത്ത് വരുന്ന കാണാം. വെള്ള ഒരു ഇത് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പുറത്ത് വരുന്നത് കാണാം. അത് നിങ്ങൾ പയർ മുളപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കാണാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും കാണില്ല. അറിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മേനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ പയർ മുളപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ആ പുറത്ത് വരുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ ബേബി പ്ലാന്റ് പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സീഡ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ളിൽ കോട്ടിൽഡനും ബേബി പ്ലാന്റും ബേബി ഷൂട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ when you are looking during the summer season and all, you have jackfruit trees, right? If you go and look under the jackfruit tree, you will see some saplings, right? Jackfruit അതിൻ്റെ ചക്കക്കുരു കുറച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണും അല്ലേ? അത് ഇതുപോലത്തെ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. So what is happening? There is two green things, leaf-like structures called cotyledons. Two parts, 2 parts ഉണ്ട്. അതിനെന്താ പറയുന്നത്? cotyledon എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഈ മുളച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന പയർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവും ദ യങ് പ്ലാന്റ് ഇസ് ദെയർ. അതിലെന്തുണ്ടാവും? ഒരു ബേബി ഷൂട്ടും ഒരു ബേബി റൂട്ടും ഉണ്ടാവും. You have learned about shoot and root. You are familiar with those words, right? So there will be baby shoot and baby root. So this is the structure and different parts of a seed. So what is happening is, when the seed gets the enough water, air and warmth, it will do what? It will become a baby plant. Germination നടക്കും. So when the germination is occurring, you can see the different stages of germination in the second picture. So you will see first one tiny hair is formed. That is the root. When a plant seed is germinating, first the roots are formed. ആദ്യം വേരുണ്ടാവും. വേരുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ബാക്കി മരത്തിന് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വേരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മണ്ണിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ആദ്യം റൂട്ട്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? സീഡ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പയറൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
വെക്കേഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ if you have seen that, then you will see after the roots are formed, then only the seed will come up. And when this seed comes up, it will come into contact with what? Sunlight. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? when it comes into contact with the sunlight only, the first leaf will start to come out. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ് എപ്പോഴാണോ സൺലൈറ്റിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റത്തെ ലീഫ് ഉണ്ടാവുക. ആ ലീഫ് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് ലീവ്സ് ആർ ദി കിച്ചൺ ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്സ്. ലീവ്സ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ plants. So until this first leaf is formed, the seed or the plant is getting its food from the cotyledon. അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ലീഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഗ്രീൻ പാർട്സ് കോൾഡ് കോട്ടിൽഡൻസ് ആണ്. If you have any doubt, pause the video and see it repeatedly. Okay, so this is how the seed is becoming a baby plant. This is what is called germination. So today we have learned about the different parts of a seed. We have learned about how germination is happening. So what you are going to do today is you have to take out your textbook if you have it. Otherwise I'll give you a PDF of the textbook. You take out the textbook and read the portion carefully 2 or 3 times and get a sign from your parent also. And after that I'll give you notes also. So what you're going to do is you have to do the activity that I told you. You have to put the gram seeds. പയർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അത് മുളയ്ക്കുന്നത് കാണണം. അത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇടുവാണെങ്കിൽ എന്താവും? അത് മുളച്ച് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ പയർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മുള വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കോട്ടൺ ഇടുക. നിങ്ങൾ പഞ്ഞി ഉണ്ടല്ലോ, പഞ്ഞി ഇട്ടിട്ട് അതിലിത്തിരി വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ട് നനവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സീഡ് ഇടണം. അപ്പോൾ 1-2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ മതി. 1-2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ സീഡ് വരാൻ തുടങ്ങും. റൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലീവ്സ് വരുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ട്രൈ ദാറ്റ്. ടേക്ക് വൺ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്, put some cotton in it and put some seeds also in it, and then just water, sprinkle some water. No need to flood it, just water, put some little water only. So you can do that, and you can this is your assignment. You can do this and you can observe it and you can write it down in your science notebook. So this is all for today.